Very good afternoon. Today we will going to discuss about the next concept of your module number one, that is classification of computers. So in the previous class or in my previous video lectures, we discussed about basic aspects of computers, the components of the computer system, then evolution of computer and different generations of computers. Today we'll start with the next concept, that is classification of computers. The computer has been classified in different forms, depends upon its size, its speed, its accuracy, its working process. So based on that, they have categorized into different options or different categories. Let us start with the first classification of computer is analog computers. Now, what exactly analog computers? The analog computer is a type of computer that uses continuously changeable aspect of physical phenomena, and it is also recognized as a continuous measurement of physical property like voltage, speed, pressure, etc. So reading on a dial or graphs are obtained as the output. For example, voltage, temperature, pressure can be measured in this way. Usually, this analog computer has different options, like electronic analog computers, mechanical analog computers, pneumatic analog computers, hydraulic analog computers. See, these classification of computers are helps to produce approximate result for simple mathematic simple mathematical operations. So that is what the analog computer says. Usually it is not look like the computer, but usually the speed of these the calculations or the measurement is very fast. So that is what all about the analog computers. Digital computers, these are high speed electronic devices. These devices are programmable. They process data by way of mathematical calculations, comparison, sorting, etc. They accept input and produce the output as discrete signals representing high or low voltage state of electricity. So even particular digital computers will ಬಂದು in numbers or alphabets or symbols, which are all represented as a series of binary digits like 1 and 0 or 0 and 1. And it is further classified as general purpose digital computers and special purpose digital computers. Um, General purpose computers ಬಂದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is usually like ನಾವು ಏನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇರೋಲು ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸು ಇಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಈ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಮೈನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದೋಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅನಲಾಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. Another classification of digital computer is done on the basis of their capacity to access the memory. So that is what I said. You know, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಮೈನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. So let's see about what exactly small computer talks about. So under that they have three categories. One, it is microcomputers. Microcomputers are generally referred to as personal computers. Like individual can access this particular type of computers.
They have smallest memory and less power. Means like the storage capacity ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಏನು ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳು ಯೂಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ the microcomputers which talks about. They are widely used in day-to-day applications like office automation, professional applications. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಈ ಒಂದು ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಏನೋ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. Then second, notebook and laptop computers. These are portable in nature and are battery operated. I think now most of them we are using this. ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. And storage is like CDs, floppies, etc. And output is like printers to be connected to these computers. Notebook computers are smaller in physical size than laptop computers. However, both have powerful processors, support graphics, and can accept mouse driven ಇನ್ಪುಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಮಾನಿಟರು, ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೀಬೋರ್ಡು, ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ CPU, ಮೌಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಬರೀ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಲೈಕ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಥರ ಲೈಕ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ notebook or laptop computers ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. Then handheld computers. So these type of computers are mainly used in applications like collection of field data. They are even smaller than notebook computers ಅಂತ ಇದೆ. ನಾವು ಯೂಶಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಐಪ್ಯಾಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈರ್ um, this handheld computers arises. Then we have hybrid computers. So hybrid computers are combination of analog and digital computers. So ಇವು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡು ಮತ್ತೆ accuracy ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬಾ ಏನೋ ಹೈ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ normally serves as a like controller and provides the logical and numerical ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಯುರಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸು, ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು, ಇಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Then we have mini computers. Mini computers are more powerful than microcomputers. So mini computers, they have higher memory capacity and more storage capacity with the higher speeds. These computers are mainly used in process control systems. They are mainly used applications in payroll, financial accounting, computer aided design, CAD ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡು ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಆಗೋ ಮೇನ್ ಯೂಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗು, ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, ಇಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Then we have mainframe computers are very large computers which process data at very high speeds of order several millions instructions per second ಅಂತ. ಸೊ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಿಂತ ಲಿಟ್ಲ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು. ಸೊ ಈ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಮೊರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಸ್ಪೀಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ,
See, usually mainframe processor large amounts of small data rapidly using in CPU, SAP ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆಮ್, ಮತ್ತೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ನೀವು ಏನೋ ಮೈಕ್ರೋ ಮಿನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ is very fastest, more powerful and more expensive computer which is used for complex tasks that require a lot of computational power. Supercomputers have multiple processors which process multiple instruction at the same time. This is known as parallel processing ಅಂತ. Um, ಇದು ತುಂಬ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಆ, ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬಂದು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ದ ಮೇಜರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನಲಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್. ಸೊ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಮೈಕ್ರೋ ಮಿನಿ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಥರ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬಂದು ಏನು ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನಿದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ತುಂಬ ನೋಡೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ, ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಡು ಕ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ನಾವೇನೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಮತ್ತು ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಟ್ಯಾಲಿ, ಇ ಆರ್ ಪಿ, ಸ್ಯಾಪು, ಒರಾಕಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್. Like record keeping, budgets, reports, inventory, payroll, invoicing, accounts are all those areas of business and industry where computers are used to a great extent. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು 10 ಜನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಅನ್ easy manner. So that is what the second applications of computer. Then medicine. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. ದೆನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಲೈಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಗುರುಕುಲ ಥರ, ಲೈಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಏನೋ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಚಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಟುಡೇ ದ ಜನರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೋವಿಡ್ ರೀಸನ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನೌ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಮೈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಥ್ರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ನೌ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪರ್ಪಸಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್.
ಬರೀ ಪಾಠ ಮಾಡೋದೇ ಅಂತಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ಡಾಟಾಸ್‌ನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನೇನೋ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡಾಟಾಸ್‌ನ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಇಟ್ ಇನ್ Google and you have to access the data. So that is what, the application of computer has been greatly implemented or greatly utilized in education field. Then game and entertainment, I think, so you all much aware of this particular ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಒಂದು ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಆಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಒಂದು ಸ್ಪೀಡು, ಸೊ ವಿತಿನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಆಕ್ಯುರಸಿ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಯುರಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈವನ್ ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ sometimes make errors, but the computer will not make errors unless you give the input in a proper way. Stores huge amount of data. So ಇವಾಗ ಟೆರಾಬೈಟು, ಗೀಗಾಬೈಟು, ಮೆಟಾಬೈಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡಾಟಾಸ್ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಥ್ರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ, ಸೊ ಕೂತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು. Online education or distance learning, that is what we are doing now at present. So we are providing the education through online without having the offline classes. Then research. So most of the studies or like research oriented will happen through the computer system. Because ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಐ ನೀಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್ or what happening in China. So what I have to do, so I have to search it in Google only. So because I can't go to China or I can't go to Japan to collect the data. So by sitting here itself, so I can collect the data. So about the issues were happening all around the globe. Then forecasting weather and predicting earthquakes and volcano eruptions. I think ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಹಂಟಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 6-7 ಇಂದ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ 3 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೌ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೆನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಅರ್ಥ್‌ಕ್ವೇಕ್ಸ್, ವಾಲ್ಕೆನೋ ಎರಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಥ್ರೂ ನೋ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್‌ಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಲೈಕ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಮ್-ಎನ್-ಸಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಾರ್ಚ್ ಇಂದ ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್‌ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಎಮ್-ಎನ್-ಸಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್‌ಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ತನಕನೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ. ಬೈ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದೇರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ದೆನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಐ ನೀಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಯಾರೂ ಸಹ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ಜರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಾನ್ ಬಿಫೋರ್ 1980s, 1970s ಹಿಂದೆನೇ ಹೊರಟೋಯ್ತು. Now what we are doing is by using computer system, so we are recording each and every transaction what is happening in the organization. So ಇಷ್ಟು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸು. ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಎಮ್-ಎನ್-ಸಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು, ದೇ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಐ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್.
ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವೈರಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಟಾಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ನೀವು ಏನೋ ಡಾಟಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾಳೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು this usage of computer system without using in proper manner. And computer cannot take their own decision because it has not have any IQ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇವತ್ತು ನೀನು ಏನು ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಇನ್ಪುಟ್ನ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್. ನೀನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾ, ತಪ್ಪಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ it is. Just as like a non-living being thing, which act like what I'll going to do or what exactly I'll perform. Based on that it gives its performance. So that is what the computer system usage. Then negative effect on environment, of course. So more and more ಏನೋ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕ್ರ್ಯಾಶಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ಗಳು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಲೂಸ್ ದ ಡಾಟಾ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಲೂಸ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Computer cannot work on itself. So unless a human being involved in that particular activity, so computer cannot do any work at all. So that means what? So there is an interaction between the computer and then the human being always should exist. Then spread of violence and hatred ಅಂತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ನಾನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಬಿಗ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. That is what happens is by usage of the computer system. Online cyber crimes, as I already mentioned that ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಟಾಸ್ಗಳನ್ನ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವೈಲೇಷನ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ರದ್ದು ಡಾಟಾ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬಂದು ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಲಿಟಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಈವನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೂ ಇರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಲಿಟಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದೀಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಓವರ್ ದಿಸ್. Input device is used for providing the data and instruction to the computer. After processing the input data, computer provides output to the user via the output device. Input-output devices that are attached externally to the computer machine are also called peripheral devices. Different kinds of input and output devices are used for different kinds of input and output equipment. So ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಎರಡೂ ಸಹ ನಾವೇನನ್ನ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲನೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ತಿರೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಿ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರೋದು ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ devices and output devices performs. The input unit gets the data and programs from various input devices and makes them available for processing to other units of the computer. The input data is provided through input devices such as keyboard, mouse, trackball, joystick. Input data can also be provided by scanning images, voice recording, video recording, etc. So I think ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ.
Irrespective of the kind of input data provided to a computer, all input devices must translate the input data into form that is understandable by the computer, like machine readable form ಅಂತೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆ ರೀತಿ ಓದಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I know enter is if I click on the enter, the slide which goes from the current slide to next slide. ಬಟ್ ಆದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀನು ಕೊಡೋ ಎಂಟರ್ನ ಇಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಓನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನಾವೇನು ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ 0 1 1 ಆ ಒಂದು ನಂಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಓನ್ ರೀಡಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಎಂಟರ್ ಥರನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಾಟಾ ಟು ಅ ಮೆಷಿನ್ ರೀಡಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್, input unit accepts the input data from the user via input device, transform the input data into computer acceptable form using input interface for the input device and provides the transfer input data for processing. Now, output unit, the output unit gets the processed data from the computer and sends it to output devices to make them available to the user of the computer. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಿಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೀಕರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Processed data sent to the output device is in a machine understandable form ಅಂತ. This processed data is converted to human readable form by the output interface of the output device. Same, remember ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕೊಡ್ತೀನೋ ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಡಬಲ್ ಇಂದ ಮೆಷಿನ್ ರೀಡಬಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮೆಷಿನ್ ರೀಡಬಲ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಡಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಡಸ್. In brief, the output unit accepts output data from computer via output device, transforms the output information to human readable form using the output interface of output device and provides the transformed output to user. Okay. So I think ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಮಾತ್ರ ಡೈಲಿ ಯೂಸೇಜ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ನಾವು. ಏನೇನೋ ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡು, ಮೌಸು, ಡಿಜಿಟೈಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಾಲು, ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನು, ಲೈಟ್ ಪೆನ್ನು, ಸ್ಪೀಚ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಸ್ಕ್ಯಾನರು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ನು, OCR, OMR, ಬಾರ್ಕೋಡ್ ರೀಡರ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then output devices monitor, visual display terminal, printer, plotter, computer output on microfilm, ವಿಡಿಯೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಡಿಯೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸರ್ ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನು ಯೂಸೇಜು. ಸೊ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಮೇಜರ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಟಡಿ what exactly these input devices and what are the uses and how exactly it works. Another way we will go to discuss in detail in the next lecture. I hope you understood today's class. In today's class I covered one of the classification of computer system. Then we studied about what you call the applications of computer system. Then later we studied about advantages and disadvantages, and later we discussed about input and output unit, or like the different forms of input